दर्शक बंधु आपण हुए तो लक्ष्य करिथिबे जे किछि लोक अन्य को अपमानित करिबा पई ही जन्म होइथांती। सेमाने आपणकर काम आपणकर कथा एपरिकी आपणकर नीरवतार मध्य उपहास करती। सेमाने भाबंती जे सेमान बहुत बुद्धिमान ओ आपण भूल अटंती। किंतु वर्तमानर समय आसीछि सेमानंकु सेमानंक भाषारे उत्तर दिया जाऊ, कारण प्रतिथर चुप रहिबा बुद्धिमता नुहे, केते थर उत्तर देबा मध्य निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिबा सेही नियम गुड़िक विषय रे जहा एहीपरि अपमानित कराउथिबा व्यक्ति मानंकु सेमानंकर उचित स्थान देखाई थाए। दर्शक बंधु, प्रथम नियमटी हेउछि अपमान देउथिबा व्यक्तिंकु चुप रही नुहे बरम शब्दरे दर्पण देखांतु। चुप रहिबा सबु बेले महानता नुहे। अनेक समय रे लोके आपणकर नीरवताकु भय किंबा दुर्बलता बोली भाबी नियंती। जेतेबेले केही आपणंकु बारंबार अपमानित करे ताकु आत्मविश्वासर सहित उत्तर दियंतु, किंतु निजर मर्यादा बजाई रखंतु। एक एपरि वाक्य कुहंतु जहा सीधा तांको गर्व उपरे आघात करिवो। जेउ व्यक्ति निज कथा ठंडा मन और सठिक शब्दरे कुहे से सबु बेले जीते। सठिक समय रे कुहा जाइथिबा शब्द शह शह थरर नीरवता ठारू अधिक प्रभाव पकाई थाए। मने रखंतु, जेतेबेले आपण निज अपमानर उत्तर सहनशीलतार सह दियंती, सामना व्यक्ति निजे निजर योग्यता जानी निए। केबे भी कहार भूल व्यवहार को मनरे रखी निजकु दुर्बल प्रमाणित करंतु नहीं, कारण सत्य आत्मसम्मान कहिबा जाने, नईबा नुहे। द्वितीय नियम हेउछि ताश्चल्यर उत्तर रागरे नुहे मुरुकी हसरे दियंतु। किछि लोकंकु अन्य को कष्ट देबा भल लागे, किंतु जेतेबेले आपण एपरि ताश्चल्यर उत्तर हसिकी दियंती सेतेबेले सेही व्यक्ति ता मन भितरु दोहली जाए। आपणक हसरे आत्मविश्वास झलसे एवं सेमानंकर चेष्टा प्रभावहीन होई जाए। हसरे दिया जाइथिबा उत्तर ताश्चल्य ठारू अधिक प्रभाव पकाई थाए, कारण सेथिरे अपमान नुहे बरम एक सठिक शिक्षा थाए। मने रखंतु, जे हसी हसी उत्तर दिए से काहाठारू हारे नहीं। तृतीय नियमटी हेउछि आपण केबे भी नजर नुआंतु नहीं, नजर मिलांतु। अनेक समय रे शब्दर आवश्यकता न थाए, केवल आपणकर दृढ़ दृष्टि ही सामना व्यक्ति को तार स्थान मने पकाई दिए। जेतेबेले केही आपणंकु नीचा देखाइबाकु चेष्टा करे ता आखिरे आत्मविश्वासर सह चाहंतु। सेही गोटिए नजर रे ताकु अनुभव हेबो जे आपण डरिबा लोकंक मध्यरु नुहंती। आपणक नजर रे जदि आत्मसम्मान अछि तेबे केही आपणंकु भांगी परिबे नहीं। मने रखंतु, जेउ व्यक्ति निज आखिरे साहस रखे ताकु नुआइबार साहस कहार न थाए। आपणकर नजर ही आपणकर प्रथम उत्तर, जहा न कही मध्य सामना व्यक्ति को तार सीमा देखाई दिए। चतुर्थ नियम अनुसारे प्रत्येक अपमान को मने रखंतु, किंतु प्रतिशोध पाई नुहे, सफलता पाई। जेतेबेले केही आपणंकु छोट देखाइबाकु चेष्टा करे सेही अपमान को हृदय रे विष करी रखंतु नहीं, ताकु निज परिश्रमर इंधन बनांतु। काम एपरि करंतु जे दिने आपणंकर सफलता सेमानंकर सबुठारु बड़ उत्तर होई जाऊ। जेतेबेले आपणंकर उपलब्धि कथा कहिबो सेमानंकर शब्द आपे आपे चुप होई जिवो। मने रखंतु, प्रतिशोध नेबारे नुहे बरम भल मनिष हेबारे ही विजय मिले, कारण जेउ लोक निजर अपमान को प्रेरणा करी निए ताकु तळकु खसाइबा सहज नुहे। आपणंकर सफलतार आलोक ही सेही समस्तंकर अंधार चिंताधारा को मिसाई देबो जे केबे आपणंकु नीचा देखाई थिले। पंचम नियम हेउछि केतेक समय रे जुक्तितर्क शब्दरे नुहे बरम नजररे होई थाए। किछि लोक नीरवता को भय बोली भाबंती, तेणु जरूरी जे केबे केबे केवल निज नजर रे ही सेमानंकु उत्तर दिया जाऊ। जदि सेमाने निजर सीमा पार करंती
ତେବେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳା। ଏହି ବାକ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଏବଂ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଉତ୍ତର ସ୍ୱରରେ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନରେ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ନଜରରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ତା ଓ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତେବେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସଭ୍ୟ ଭାଷା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନ୍ଦାଜରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଯେପରି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ସବୁବେଳେ ସୌଜନ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଟିକିଏ ହାସ୍ୟ, ଟିକିଏ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗାରିମା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ସେଇଟା ହିଁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୁଏ ଯାହା ସହିତ ଶାଳୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନକୁ ଶାଳୀନତା ସହିତ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନ କରେ, ତେବେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ ଅପମାନିତ କରି ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠାରେ ହିଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭିଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାରା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେବେ ସେଠାରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ଇଜ୍ଜତର କାନ୍ଥ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅପମାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ, ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବିଜେତା କୁହାଯାଏ। ସହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସହନଶୀଳତାର ଭଲ ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେକ ସମୟରେ କଠୋରତା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ କେହି ସୀମା ପାର କରେ, ତେବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟଟି ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନୀରବତା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ରକ୍ଷା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନକୁ ଚୁପଚାପ ସହେ, ସେ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ୱର ଉଠାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବମ ନିୟମ କୁହେ ଯେ, ଯିଏ ଛୋଟ କଥା କୁହେ, ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାର ସ୍ତରର ନୁହନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏତେ ନୀଚ, ଏତେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତା ଉପରେ ରାଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୟା ଆସେ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗାରିମା ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, ବାସ୍ ଏତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ସମକକ୍ଷ ନୁହଁ। ଏପରି ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନୀଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସହନଶୀଳତାରେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖାଇବାରେ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏତେ ହିଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅପମାନ ନିଜେ ହିଁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ, ଦିନେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, କଥାରେ ନୁହେଁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ନିଜ ସଫଳତାରେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ମଜବୁତ। ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚତାରେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ସଫଳତା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଜିତିବାର ପ୍ରକୃତ ମଜା ସେତେବେଳେ ଅପମାନ ନିଜେ ହିଁ ମିଳାଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଥର ଚୁପ୍ ରହିବା ବୁଦ୍ଧିମତା ନୁହେଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ କହିବା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ଶୈଳୀରେ, ସୌଜନ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରେ ତାକୁ କେହି କେବେ ବି ନିଚା ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।